Hello everyone. Sundarki, hi. So today I'm going to discuss a few important questions from a concept called percentages. So ఈ రోజు మీకు చిన్న ఫీడింగ్ లో భాగంగా పర్సంటేజెస్ నుంచి ఒక 5 to 6 క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను. లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కి వెళ్ళిపోదాం వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడండి? A batsman scored 110 runs which include 3 boundaries and 8 sixes. 3 boundaries and 4 runs, 6 runs and 8 sixes. What percentage of, what is the question? What percentage of his total runs? What percentage of his total rounds did he make by running between the wickets? Running between the wickets is nothing but any singles and individual run chesi tiyadam. Singles means not only singles, 1 run, 2 run, 3 run, whatever it is, but it is made by running between the wickets. Direct 4 6 కొడితే అది కౌంట్ కాకుండా ఒకసారి చూద్దాం. టోటల్ ఎంత అండి? 110 రన్స్. ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయండి? 3 ఫోర్స్. సో 3 ఫోర్స్ మీన్స్ 12 రన్స్ అండ్ 8 సిక్సెస్. 8 సిక్స్ 48 రన్స్. టోటల్ ఎంత? 60 రన్. సో ఫోర్స్ అండ్ సిక్సెస్ ఫామ్ లో మొత్తం ఎన్ని రన్స్ చేశాడండి? 60 రన్స్. మరి రిమైనింగ్ రన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? టోటల్ 110 కాబట్టి -60. Therefore 50 runs he has taken by running between the wickets. So avi what percentage of total runs antunna? That means 50 is what percentage of 1 into 100, which is 5/11. Meeku okavela ratio to percentage value direct ganaka teliste, if you know it, 1/11 is 09.09%, or in the form of mixed fraction it is also equal to 9 1/11. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో మనకి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లో ఇచ్చున్నాడండి. ఓకే, therefore 5/11 ఏమైతుంది? 1/11 ఇంత అయినప్పుడు 5/11 is 5 times of it. 5 9s are 45. 5/11%. The option is given in the second. Okay, I hope it is clear. Next question. 2 students appear at an examination. Okay, one of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of sum of their marks. So I am just assuming అక్కడ 2 persons ఉన్నారు అనుకుంటున్నాం. A and B are the 2 persons. అయితే ఏమని చెప్తున్నాడు? One of them secured 9 marks more than the other. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఈ సెకండ్ పర్సన్ కనుక ఒక X రన్స్ స్కోర్ చేస్తే ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ ఎంత స్కోర్ చేశాడు? X + 9. అండ్ ఏమంటున్నాడు? దట్ మోర్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసిన పర్సన్ అండ్ హిస్ మార్క్స్ వాస్ 56% ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ మార్క్స్. అంటే ఏ మార్క్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 56. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 56% ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ మార్క్స్, అంటే A ప్లస్ B. ఓకే, సో A ప్లస్ B ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఫార్ములా, జస్ట్ ఫర్ క్లారిటీ. సో దిస్ ఈస్ ద గివెన్ కండిషన్. మరి ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాడు? ద మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ బై దెమ్ ఆర్, means you need to calculate X also, X plus 9. So X value వస్తే 2 వస్తాయి. So I am just writing the entire equation in terms of single variable. So A అంటే ఎంత ఉందండి ఇక్కడ? X plus 9 is equal to 56% అంటే 56/100. A plus B means X plus X plus 9, which is equal to 2X plus 9. Okay, so it cancel అవుతుంది కదా. 4 14 times, 4 25 times. Therefore after calculation how much you will be getting? To this side 25 into X, 25X plus 25 9s are 225. 14 into 2X, 28X. 14 9s are 126. Okay, now what is X value? So X 25 28. So right side పంపిస్తే ఎంత మిగులుతుందండి? 3X. So 3X is equal to ఇక్కడ మనకి ఎంత మిగిలిందండి? 126 225. What is the difference? మీకు కరెక్ట్ చెక్ చేసుకుంటే 26 25. సో ఒకవేళ ఇది 125 అంటే 100 కదా, ఒకటి తక్కువ ఉంది కాబట్టి 99. Therefore from this what I am getting? 3X is equal to 99 కాబట్టి X is equal to 33. Okay, X is equal to 33. ఎన్ని ఆప్షన్స్ లో B ఆప్షన్ 33 ఉంది? ఓన్లీ ఇన్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. సో X plus 9, ఏ వాల్యూ ఎంత? 33 plus 9. Is this equal to 42 again? Yes. So option, this is a right answer. So this is one thing. So variables లో చెక్ చేసుకున్నాం, అయిపోయింది. So there is also one more concept, option to elimination. From that also you can get the answer directly.
ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నా మెథడ్ 2. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఏమన్నాడండి ఏ బి అవే కదా వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్. యాక్చువల్ ఆప్షన్స్ చెక్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఒకరికంటే ఇంకో పర్సన్ 9 మార్క్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. 30 + 9 39, ఓకే. 32 + 9 41, 33 + 9 42, 34 + 9 43 మీన్స్ ఆ కండిషన్ అనేది అన్నిట్లో కూడా ఉంది. అయితే ఏం చెప్తున్నాడు, ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ 9 మార్క్స్ మోర్ దెన్ అదర్, ఆర్ సింపుల్ గా ఇది ఒక్క కండిషన్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది కదండి. ఐఎమ్ జస్ట్ వెరిఫైయింగ్ దిస్ కండిషన్. ఏంటది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆప్షన్ 39 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56% ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. ఫస్ట్ కేసులో ఏ ప్లస్ బి ఎంత అండి, 39 + 30 69. ఇది కరెక్టా కాదా చెక్ చేయాలి. సెకండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎంత ఉందండి 41 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56% ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఎంత అవుతుందండి 41 + 32 73. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ 42 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56% ఆఫ్ 42 + 33 ఎంత అండి 75. ఓకే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏముందండి 43 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56% ఆఫ్ 43 + 34 ఎంత అండి 77. సో ఈ అన్నిట్లో ఏది కరెక్ట్ మనం చెక్ చేసుకుంటే సరిపోద్దండి. సి పర్సంటేజ్ మీన్స్ by 100 అవుతుంది, ఓకే. that's a different thing, but 9 × 6 is 54. యూనిట్ డిజిట్ is 4. by 100 తర్వాత పోతే యూనిట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది 4, బట్ ఇక్కడ ఏముంది 9. therefore this is not my right answer. ఇక్కడ జీరోస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా, 6 3 is 18, no possibility for 0 by 100. సో యూనిట్ డిజిట్ ఎంత 6 × 3 18 means 8. ఇక్కడ ఏముంది 1. this is not my right answer. ఇక్కడ చెక్ చేసుకో 6 × 7 42, 2 is a unit digit. ఇక్కడ ఏముంది 3. this is not my right answer. అయితే మీకు వచ్చిన డౌట్ రావచ్చు, సార్ 6 5 30 కదా సార్, యూనిట్ డిజిట్ 2 అయితే కాదు కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఉంది. మనకి పర్సంటేజ్ వచ్చినప్పుడు by 100 అవుతుంది కదా. సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, బట్ యూనిట్ డిజిట్ వచ్చే ఛాన్స్ అవుతుంది. బట్ ఈ రిమైనింగ్ 3 కేసెస్ లో 9 6 54 4 వస్తుంది. సో నువ్వు by 100 చేసినా 1000 చేసినా 10 చేసినా ఆ డెసిమల్స్ లో కానీ ఇంటిజెట్స్ లో కానీ 4 ఉంటుంది. సో ఈ 3 ఆప్షన్స్ డైరెక్ట్గా ఎలిమినేటెడ్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ డౌట్ వచ్చింది, చెక్ చేసుకుందాం. 56% of 75. కెన్ ఐ ఆల్సో రైట్ ఇట్ యాజ్ 75% of 56 only for my simplicity. So 75 by 100 means it is, అది స్క్రీన్ ఎక్కడ వరకు కవర్ అవుతుందో తెలియదు, సో నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. 75% means 3 by 4 56. సో 4 how many times 14 times. 14 3s ఎంత అండి 42, which is exactly equal to the left hand side value. I hope it is clear. సో మెథడ్ 2 ఇట్లా చేసుకోవచ్చు, మెథడ్ 1 అట్లా చేసుకోవచ్చు. బోత్ ఆర్ గుడ్ మెథడ్స్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్. మీరు ఏ మెథడ్ వెళ్ళాలనేది ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. చలో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఏమంటున్నాడు, a fruit seller had some apples. He sells 40% of the apples and still has 420 apples. ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడున్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఇంత సింపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. మేబీ సమ్ క్లర్క్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ లో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే. సో 40% ఆల్రెడీ సెల్ చేశాడు కదా. సో సెల్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ గా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్ మనకి ఎంత ఉండాలి 60% ఉంది. బట్ వాడేమున్నాయి అంటున్నాడు 420 ఉన్నాయి అంటున్నాడు. దట్ మీన్స్ 60% is 420. చెక్ చేసుకో, ఇంటూ 7 అవుతుందా 67 is 420. ఎస్. ఏం అడుగుతున్నాడు, ఒరిజినల్లీ హీ హ్యాడ్ హౌ మెనీ. మరి ఒరిజినల్లీ అంటే ఏమైందండి టోటలే కదా 100%. 100 × 7. మై ఆన్సర్ ఈస్ 700 apples. సో విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఆల్రైట్, ఏమంటున్నాడండి, వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 70 from 1 to 70 have 1 or 9 in the unit digit. ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్ డిజిట్ 1 గా ఉండేటివి ఏమేమి ఉంటాయి చెక్ చేసుకుందాం. మీకు నార్మల్ యూనిట్ డిజిట్ మాత్రమే, డిజిట్స్ 1 అంటే వేరు, యూనిట్ డిజిట్ మాత్రమే 1 అంటే ఏమేమి ఉంటాయి 1 11. ఇది 2 times కౌంట్ చేయద్దండి, ఓన్లీ 1 టైమే కౌంట్ చేయాలి. ఎందుకు, ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ద యూనిట్ డిజిట్. అదే నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటేనేమో 11 ఎన్ని తీసుకుంటాం మనం 2 digits కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ 21 అప్ టు సో ఆన్. ఎక్కడ వరకు తీసుకుంటాం 71 అయితే కాదు కదా. సో ఏమొస్తుంది 61. సో ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మామూలుగా లెక్క పెడితే 1 to 61 టోటల్ దేర్ ఆర్ 7 పాసిబిలిటీస్. మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. 21 తర్వాత ఏమొస్తుంది 31 41 51 61 1 2 3 4 5 6 7 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేముందండి మనకి యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 9, యూనిట్ డిజిట్ 9. ఏమన్నా మారుద్దాండి, రెండు సేమే ఉండాలి కదా. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 9 19 29. అక్కడక్కడ ఏమైతుంది ఇక్కడ కూడా మొత్తం టోటల్ గా 69 వరకు టోటల్ ఎన్ని వస్తాయండి
7. So ఏమడుగుతున్నాడు? ఆర్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ వన్ ఆల్సో ప్లస్ దిస్ వన్ ఆల్సో. టోటల్ ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? దెర్ ఆర్ టోటల్ 14 పాసిబిలిటీస్. అయితే ఏమడుగుతున్నాడు? వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నంబర్ ఫ్రమ్ 1 to 70 హ్యావ్ 1 or 9 ఇన్ ద యూనిట్ డిజిట్. సో 1 to 70 అంటే టోటల్ గా మనకి శాంపిల్ స్పేస్ ఏమవుతుంది? శాంపిల్ స్పేస్ అనుకున్నా సరే మరి మీకు ప్రాబిలిటీ లాగా అనిపిస్తుంది అంటే జనరల్ గా 1 to 70 ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయండి? 70 నెంబర్స్. దాంట్లో ఈ 14 నెంబర్స్ వాట్ పర్సంటేజ్? దట్ మీన్స్ 14/70 ఇంటూ 100, 1/5 ఇంటూ 100. ఇక్కడ మీరు జనరల్ గా అయితే రేషియో టు పర్సంటేజ్ మీకు ఆ రిలేషన్ తెలిస్తే ఇక్కడ మీరు ఇంటూ 100 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 1/5 is nothing but directly equal to 20%. That's a very basic question. Okay, next. Alright, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి. A is x percentage of y, B is y percentage of x, then which of the following is true? Okay, let's see now. A అంటే ఏంటండి? x percentage of y. Okay, x percentage means x by 100 into y, which is also equal to xy by 100. B entandi? Y percentage of x. Similarly, it is y by 100 into x. Or I can also write it as xy by 100. So from both of them, what I can write? A equal to B. Actually ga manam percentage lo direct ga idu oka identity laga rapistam. Emani rapistam? X percentage of y is equal to y percentage of x. మీకు ఇది బేసిక్ ఐడియా ఉంటే మీరు ఇంత సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ సాల్వింగ్ యాక్చువల్లీ. సో మీరు నా క్లాసెస్ బేసిక్ నుంచి మీకు అవైలబుల్ లేవు, నేను చెప్పలేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ అస్యూమ్ దట్ x percentage of y is equal to y percentage of x. సో అదే ఇచ్చాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూడగానే ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు? a equal to b. సో ఏ ఆప్షన్ ఉంది? స్మాలర్ దెన్ b అన్నాడు. a నో. a is greater than b నో. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ a and b cannot be determined. No, we can determine a is equal to b. x is smaller than y, then a is greater than b. సో అక్కడ మనకి x y స్మాలర్ ఏం అవసరం లేదు. x y వాల్యూ ఎగ్గున్నా సరే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ x అండ్ y ఏదున్నా ఇక్కడ x ఇక్కడ y అండ్ ఇక్కడ y ఇక్కడ x సేమే ఉంటాయి. సో మనకి అది ప్రాబ్లం కాదు. సో ఆల్వేస్ a is గ్రేటర్ కాదు, a is equal to b only. నన్ ఆఫ్ దిస్. సో మన ఆన్సర్ ఏమైందండి ఈ కేసులో? నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ మై ఆన్సర్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఏమంటున్నాడు చూద్దాం. 20% of a is equal to b. b percentage of 20 is same as. ఇది సేమ్ యాజ్ అన్నాడు మీన్స్ ఈ వాల్యూ ఆప్షన్ లో ఉంది మీకు ఎక్కడో, అది మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ పైన వర్కౌట్ చేద్దాం. 20% అంటే 1/5 కదా. 1/5 of a, or directly I can write it as a by 5 is equal to b. Okay, ఇది this is a condition given from the input. 20% means 1/5, 1/5 of a is a by 5. మరి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? b percentage of y అంటే b percentage means b by 100 into 20, which is equal to how much? b by 5. సో ఈ b by 5 ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఆర్ ఎల్స్ b by 5, b ఆల్రెడీ ఉంది కదా a by 5 అని. సో b by 5 అంటే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నేను డివైడెడ్ బై 5 చేస్తే సరిపోద్ది కదండి. ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ డివైడింగ్ ద ఎబో ఈక్వేషన్ విత్ 5. అప్పుడు ఏమవుతుంది? a by 25 is equal to b by 5. సో ఇప్పుడు మనకి b by 5 ఆర్ a by 25 ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడమన్నాడు. See from the first option, what is 4%? 4/100 into a, or 1/25 into a, or a by 25. Both are same. Therefore, my required answer is the first option. Okay, let's move to the next one. ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఇది చాలా వరకు ఎగ్జామ్స్ లో రిపీట్ అవుతా ఉంటుంది. ఈ మోడల్ ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఏమంటున్నాడు? A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. That means 5/3 తో చేయాల్సింది, బట్ మిస్టేకెన్ లో దేంతో చేశాడు? 3/5 తో చేశాడు. Then what is the percentage of error in the calculation? See, error percentage is, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే error is what percentage of true value. ఇక నేను సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళట్లేదు, పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ 100. దిస్ ఈజ్ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్. ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ ఇంటూ 100. సో ఈ ఎర్రర్ ని జనరల్ గా అయితే ఏం చేస్తాం మనము? ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఎర్రర్ అంటే ఏమైంది? ఇప్పుడు ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఈజ్, దీంట్లో ఎర్రర్ మీన్స్ సింప్లీ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ డిఫరెన్స్. సో డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందండి? ఇది 5/3 మైనస్ 3/5 బై ట్రూ వాల్యూ అంటే ఏమవుతుంది? 5/3 ఇస్ ద ట్రూ వాల్యూ. 5/3 ఇంటూ 100.
యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద ఆన్సర్. బట్ ఇక్కడ మనకి టైం అనేది కిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ మెథడ్. సో నేను సింపుల్ గా చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇస్తాను చూడండి. స్మాలర్ ఫ్రాక్షన్స్ కి చేయొచ్చు, బట్ ఇంకోసారి ఫ్రాక్షన్స్ ఇంకా డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ కేసెస్ లో మనం చేయలేం. సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఫ్రాక్షన్స్? 3/5 is one fraction, 5/3 is one fraction. సో నేనేమనుకుంటున్నా, ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ వన్ నంబర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు LCM of the given fractions. LCM of fractions ఎంత? 5, 3. డినామినేటర్ LCM 5, 3 ఎంత? 15. సో దీని నుంచి ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ని అజ్యూమ్ చేస్తాం. ఎలాగా? 3/5 మీన్స్ 3/5 of 15. 5 3s are, therefore it is 9. 5/3 of 15. 3 5s are, 5 5s are 25. ఇక్కడ చూడండి, 5/3 is a right one means 25 is a correct one. 3/5 is a wrong one means 9th one is the wrong choice. ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నా చూడండి, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఈస్ ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ. ఎర్రర్ ఎంత? 25 minus 9 by true value 25 into 100. ఊరికే రాయకండి ఎగ్జామ్ లో, ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందండి డిఫరెన్స్? 16/25. 1/25 అంటే 4%. 16 into 4 is 64%. ఒకవేళ మీ పర్సంటేజెస్ ఐడియా లేకపోతే 25 1s are 25 4s are 16 4s are 64% is the error percentage in the given question. This is my answer. సో ఇది నేను మీకు ఏం చేస్తానంటే, నాకు వీలు ఉన్నప్పుడల్లా డైలీ ఫీడ్ అని చెప్పేసి ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ తీసుకొని డైలీ ఒక 5 to 10 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసి వీడియో మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఆల్రెడీ టాపిక్ విన్న వాళ్ళైతే ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటారు, వినని వాళ్ళైతే నేర్చుకుంటారు. ఓకే అండి, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే. అగైన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాము, మీకు మ్యాథ్స్ లో ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే యూ కెన్ వాట్సాప్ ద క్వశ్చన్స్ టు దిస్ నంబర్. సో ఐల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. నాకు ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా మీకు అది ఆన్సర్ పెట్టడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. సో ఈ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి అండ్ ఒకవేళ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.